you. Touch us again with power from you, God. We can't contain our longings for you. Lord, you hear when we call. Let revival fire fall. Let revival touch us all. Holy Spirit, you are welcome here. Let revival sweep this land. Let revival blaze again. Holy Spirit, be forever near. Another glorious day. Hallelujah. ఇంకొక మహిమగల దినము ఈ రోజు. హల్లెలూయా. What a fantastic day today is. ఎంత అద్భుతమైన దినమై ఉన్నది కదా ఇది. A child of God in Christ goes from glory to glory to glory to glory. దేవునిలో ఉన్న బిడ్డ మహిమ నుంచి అధిక మహిమలోనికి ప్రవేశిస్తుంది. Prophetic greetings to you all in Jesus' precious mighty name. యేసు పరిశుద్ధ నామములో మీకందరికీ ప్రవచనాత్మకమైన శుభములు తెలియజేస్తున్నాను. I'm happy, excited, thrilled to come to your homes. నేను మీ ఇంటికి ఈ రీతిగా రావడం ఎంతో ఆనందకరమైనది. We thank God for your partnership. మరి మీ యొక్క సహకారాన్ని బట్టి Thank God for all your efforts, your seeds, your prayers, your love. I appreciate them so much and God reward you. మీ ప్రేమను బట్టి మీరు చేస్తున్న సహాయం బట్టి మీకు అందరినీ కూడా దేవుని యందు నేను అభినందిస్తున్నాను. You can watch all my past previous series message on my YouTube channel, Prophet Dr. Ben Hur Johnson. డాక్టర్ బెనర్ జాన్సన్ అనే యూట్యూబ్ ఛానల్లో మీరు నా యొక్క గత ఎపిసోడ్స్ అన్ని మీరు చూడవచ్చు. And if you want to invite me for a Holy Spirit revival meeting, then you can call and let us know. మరి పరిశుద్ధాత్మ ఉజ్జీవ సభలు మీరు కండక్ట్ చేయాలనుకున్నట్లయితే మీరు నాకు తెలియచేయొచ్చు. మేము తప్పకుండా మీ ప్రాంతాన్ని దర్శిస్తాము. We thank God for all the pastors and leaders who are under the spiritual covering of this ministry. మరి ఈ ఆత్మీయ దుప్పటి కింద ఉన్నటువంటి సంఘ కాపలకు నాయకులకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. Hallelujah. హల్లెలూయా. I'm talking a series for the past many weeks. మరి గత కొన్ని వారాలుగా మనము ఒక అంశం మీద మనం ధ్యానిస్తున్నాం. Today will be very power packed time. మరి ఈ రోజు ఎంతో అద్భుతమైన శక్తివంతమైన సమయం The అయ్యింది. topic of my message is the upper room experience. మరి నా యొక్క ధ్యానాంశము మేడగది అనుభవము. Open your Bible, Acts chapter 27 to 12. మరి అపోస్తల కార్యములు 20వ అధ్యాయము 7 నుంచి 12వ వచనం వరకు మనం ధ్యానిద్దాం. Hallelujah. హల్లెలూయా. Verse 7. 7వ వచనం. Now on the first day of the week, when the disciples came together to break bread, Paul, ready to depart the next day, spoke to them and continued his message until midnight. ఆదివారం మేము రొట్టె విరుచ కూడినప్పుడు పౌలు మరునాడు వెళ్ళనయ్యుండి వారితో ప్రసంగించుచు అర్ధరాత్రి వరకు విస్తరించి మాట్లాడుచుండెను. Whenever the disciples came together to meet each other, ఎప్పుడైతే శిష్యులు ఒకరినొకరు కలవడానికి వచ్చినప్పుడు they were always in the continual habit of eating the Lord's Supper. మరి వాళ్ళు ఎప్పుడైనా ఆ రీతిగా కలిసినట్లయితే ఎప్పుడు కూడా వారు ఆ యొక్క రొట్టె విరుచుట, ఆ ప్రభురాత్రి భోజనం చేయుట అనే ఒక అలవాటు వారు కలిగి ఉన్నారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. They ate the Passover meal. మరి ఆ పస్కా ఆ యొక్క భోజనం భుజించేవారు. By the commandment of the Lord Jesus Christ, instruction given by Jesus, they always ate the body and the blood. చూడండి, వారు యేసు ప్రభు చెప్పిన రీతిగానే ఎల్లప్పుడూ వారి యొక్క యేసు ప్రభు యొక్క శరీరాన్ని ఆయన రక్తాన్ని కలిసినప్పుడు వాళ్ళందరూ కలిసినప్పుడు వాళ్ళు తీసుకునేవారు. That is one of the greatest secret of the power of the apostolic church. మరి అపోస్తుల పరిచర్య సంఘంలో ఉన్న శక్తి యొక్క రహస్యం ఏంటంటే ఈ యొక్క ప్రభురాత్రి భోజనం. The early church had the tremendous revelation about the body of the Lord Jesus, the blood of the Lord Jesus. మరి ఆది అపోస్తుల సంఘంలో ఈ యొక్క రొట్టె విరుచునందు మరి ఆ
యొక్క ద్రాక్షరసం ఉన్న ప్రత్యక్షత చాలా బహుగా ఉండింది. The early church power, the secret is they had the revelation of the finished work of the Lord Jesus Christ on the cross of Calvary. యేసుక్రీస్తు సంపూర్ణంగా చేసినటువంటి ఆ యొక్క కార్యం యొక్క ప్రత్యక్షత వారు ఎంతగానో కలిగి ఉండి పరిచర్య శక్తివంతంగా కొనసాగించి ఉన్నారు. Hallelujah. హల్లెలూయా. If you want to see power in your life, నీ జీవితంలో శక్తి అనుభవించాలంటే then take the communion మీరు ఆ యొక్క ప్రభు భోజనము తీసుకొనండి. with the revelation, ఒక ప్రత్యక్షత తోటి, with that faith. ఆ విశ్వాసం తోటి Meditate on the finished work. యేసు ప్రభు సంపూర్తి చేసిన పనిని ధ్యానిస్తూ. You know, when Jesus was alive in the upper room, he said to his disciples these words. మరి యేసు ప్రభు ఆ యొక్క మేడగదిలో ఆయన శిష్యులతో ఈ రీతిగా చెప్పి ఉన్నాడు. John chapter 16 verse 12. This is awesome dimensions of God's revelation. మరి యేసు ప్రభు బయలుపరిచినటువంటి ప్రత్యక్షత యోహాను 16లో మీరు చూద్దాం. I still have many things to say to you, but you cannot bear them now. 12వ వచనంలో ఆయన అంటున్నాడు, నేను మీతో చెప్పవలసినవి ఇంకా అనేక సంగతులు కలవు కానీ ఇప్పుడు మీరు వాటిని సహింపలేరు. Already 3.5 years, the Lord has brought so much of powerful revelation. ఇప్పటికే 3.5 సంవత్సరాలు యేసు ప్రభు గొప్ప ప్రత్యక్షతలు వారికి He బయలుపరిచారు. brought to the crowd, జన సమూహానికి he brought the revelation, the teachings to his disciples. ఆయన శిష్యులకు బోధించాడు. He brought precious things to his 70 people, ఆయన ప్రశస్తమైనవి ఆ 70 శిష్యులకు బోధించారు. and more precious, deeper things to the 12 apostles. ఇంకా లోతైన ప్రత్యక్షతలు ఆయన 12 అపోస్తలులకు బోధించారు. And even as individually, ఆయన వ్యక్తిగతంగా కూడా he spoke many things to many people. ఎంతో మందితో ఎన్నో విషయాలు బోధించాడు. Here is the world's number one greatest rabbi, Jesus Christ, the greatest teacher in the whole world. ప్రపంచమంతట్లో గొప్ప బోధకుడు ఇక్కడ ఉన్నాడు, యేసుక్రీస్తు ప్రభువే. No teacher can compete with the teacher Lord Jesus Christ. ఏ బోధకుడు కూడా యేసు ప్రభు బోధతో సరితూగలేరు. He had a very special greatest teaching anointing. ఆయనకు గొప్ప టీచింగ్ అభిషేకం ఉండింది. Nobody operated in the revelations like Lord Jesus Christ. యేసు ప్రభు బయలుపరిచినటువంటి ప్రత్యక్షతలు ఎవరు బయలుపరచలేకపోయారు. No one knew the things like how Jesus knows the things. యేసు ప్రభు తెలిసినంతగా ఎవరికి ఏది తెలిసి లేదు. And this Jesus says here in John 16:12. యోహాను 16:12లో ఈ రీతిగా అంటున్నాడు, I still have so many things to tell to you. ఇంకను అనేక సంగతులు కలవు. Hallelujah. హల్లెలూయా. But he says you can't bear now. కానీ ఇప్పుడు మీరు వాటిని సహింపలేరు. Have you ever thought about this? మీరు వీటి గురించి ధ్యానించారా? See, what all Jesus Christ told until now, ఇంతవరకు యేసు ప్రభు ఏది చెప్పాడో, was it a blessing for the disciples? Was it a blessing for us? Was it a blessing for the world? మరి శిష్యులకు అది ఆశీర్వాదంగా ఉండిందా, మనకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉండిందా, ప్రపంచానికి ఆ మాటలు ఆశీర్వాదకరంగా ఉన్నవా? Yes, of course, no doubt. అవునండి, ఇంకా అనుమానమే లేదు. With the power of his word, ఆయన మాట శక్తి ద్వారా calmed the tsunami. ఆ సునామీని The ఆపివేశాడు. power of his one word, ఆయన ఒక్క మాట ద్వారా he raised the dead Lazarus. మృత్యుమైనటువంటి లాజరును లేపాడు. Mighty things happened by his words. ఆయన మాటల ద్వారా శక్తిగల కార్యాలు జరిగినవి. Many truths were revealed ఎన్నో సత్యాలు బయలుపరచబడి, about God, దేవుని గురించి, about heaven, పరలోకం గురించి, about future, భవిష్యత్తు గురించి, about earth. భూమి విషయంలో But in spite of so many truths were revealed, ఇన్ని బయలుపరిచినప్పటికీ, but here when it comes to verse 12, 12వ వచనానికి వచ్చినట్లయితే he made an astounding statement. ఆశ్చర్యమైన వాక్యం చెప్పాడు. He said, I still have many things. ఇంకను అనేక సంగతులు కలవు. Wow. హల్లెలూయా. When I was reading this, నేను ఇది చదువుతున్నప్పుడు I got stunned. నేను ఆశ్చర్యపోయాను. I said, if these things would come outside, how the world can be blessed? ఇవన్నీ విషయాలు కూడా బయటికి వస్తే ఇంకా లోకం ఎంతగా ఆశీర్వదింపబడుతుంది. So immediately the Holy Spirit says, అప్పుడే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అన్నాడు, ask to the Lord Jesus Christ himself. ఆయననే అడుగు మరి. Then I thought, wow, this is very good wisdom. ఇది చాలా మంచి జ్ఞానం. Lord himself is saying these words. ఎందుకంటే యేసు ప్రభువు ఈ మాటలు And Holy Spirit was పలికాడు. helping me to ask the Lord Jesus Christ. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నాకు సహాయపడుతున్నాడు యేసు ప్రభువుని అడగడానికి. Because those disciples, they died. ఆ శిష్యులు మరణించారు. But thank God Jesus is alive. కానీ యేసు ప్రభు సజీవంగా He is ఉన్నాడు. with me. ఆయన నాతో ఉన్నాడు. And I can ask any question to my Jesus. నా యేసుని నేను ఏ ప్రశ్న అయినా అడగవచ్చు. And he will talk with me. ఆయన నాతో And he మాట్లాడతాడు. will answer me. ఆయనకు And జవాబిస్తాడు. the Holy Spirit reminded me this. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు And నాకు soon I said, Lord జ్ఞాపకం చేశాడు. Jesus, యేసు tell me, what is this? ఇది ఏమయ్యున్నదో నాకు చెప్పు You had అడిగాను. so many things to tell to your disciples, నీ శిష్యులకు ఎన్నో విషయాలు చెప్పావు కదా, but they were not in capacity, Lord. వారు అర్థం చేసుకునేంత శక్తి సామర్థ్యం లేకుండే But కదా. what did you actually mean, Lord?
మరి నువ్వు అక్కడ ఇక్కడ చెప్పదలుచుకుంది ఏంటి ప్రభువా? And the Lord answered to me, నాకు యేసు ప్రభు జవాబిచ్చాడు. do you believe Jesus talks? మీరు నమ్ముతారా యేసు ప్రభు మాట్లాడతాడా? Yes, he still is in the business of talking. ఆయన ఇంకా మాట్లాడతాడు. He talks to his hungry people. ఆకలితో ఉన్న వారితో మాట్లాడతాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Jesus told me, నాకు యేసు ప్రభు ఇది చెప్పినప్పుడు this is nothing but ఇది ఏది it లేదు is కానీ Paul's revelations. ఇది పౌలు యొక్క ప్రత్యక్షత. Mine was blown when the Lord spoke to me like this. యేసు ప్రభు ఈ రీతిగా మాట్లాడినప్పుడు నా మనసు ఇట్లా ఎక్స్ప్లోడ్ అయిపోయింది. He told me ఆయన చెప్పాడు, what all I wanted to tell, నేను ఏమేం చెప్పాలనుకున్నాను, what all I could not reveal to those disciples, నేను ఆ శిష్యులకు ఏవేవైతే నేను చెప్పలేకపోయాను all those things అవన్నీ కూడా I revealed it to Paul. నేను పౌలుకు బయలుపరిచాను. Amen. ఆమేన్. Hallelujah. హల్లెలూయా. Then that made my heart to excite. ఆ మాటలు నాకు నా హృదయాన్ని ఎంతో ఆనందపరిచింది. Amen. హల్లెలూయా. Because the disciples never had the Holy Spirit. ఎందుకంటే ఈ శిష్యులకు పరిశుద్ధాత్మ లేకుండి. The Holy Spirit has never been given. వారికి ఇవ్వబడి లేదు. And even though the Holy Spirit was given on the day of Pentecost, మరి పెంతెకోస్తు దినాన వారు పరిశుద్ధాత్మ ఇవ్వబడినప్పటికీ the 11 apostles ఆ 11 అపోస్తలులు were not able to tap into John 16:12 revelation realm. కానీ వాళ్ళు ఈ యొక్క యోహాను 16:12లో ఉన్న ప్రత్యక్షతలోనికి దూసుకు వెళ్ళలేకపోయారు. And even Paul never traveled with Jesus, never met Jesus, never shake hand with Jesus, never said good morning with Jesus, never ate with Jesus, never slept with Jesus. Paul was nowhere in the scene. చూడండి, పౌలు అయితే ఎప్పుడు యేసుప్రభుని కలవలేదు, ఆయన బోధ ఆయన యొద్దకు సమీపించలేదు, ఏమీ సమీపంగా లేనప్పటికీ కూడా. But Jesus Christ chose Paul కానీ యేసు ప్రభు పౌలుని ఎన్నుకున్నాడు to reveal what verse 12 he wanted to reveal. ఆ 12వ వచనంలో ఏది బయలుపరచాలనుకున్నాడో అది పౌలుకు బయలుపరచాడు. That's the reason Paul was on fire. అందుకనే పౌలు ఒక అగ్ని వలె He was ప్రకాశిస్తున్నాడు. a firebrand. ఆయన ఒక అగ్ని కొరవి వలె He was ఉన్నాడు, like atom bomb, ఒక ఆటమ్ బాంబ్ వలె full ఉన్నాడు, of the Holy Ghost and power. పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో నింపబడి ఉన్నాడు. There was no apostle like Apostle Paul in the New Covenant. అపోస్తుల పౌలు వలె ఏ అపోస్తులు ఇక లేడు నూతన నిబంధనలో. Even the great leaders like Peter, the great apostle, he also says, I'm in LKG class when Paul talks. గొప్ప అపోస్తులైన పేతురే అంటున్నాడు, పౌలు మాట్లాడితే నేను ఒక ఎల్కేజీలో ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది అంటున్నాడు. What a grace. ఎంత కృప అండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Get into the Paul's revelations. I'm encouraging you as God's prophet. నేను ఒక దేవుని ప్రవక్తగా మీరు పౌలు ప్రత్యక్షతలు తెలుసుకోవాలని నేను Because ప్రోత్సాహపరుస్తున్నాను. Paul's revelations are the foundation for the church. మరి పౌలు ప్రత్యక్షతలే సంఘమునకు పునాది అయి ఉన్నది. Paul's revelations are the foundation for every Christian and every believer and every pastor. పౌలు యొక్క ప్రత్యక్షతలే ప్రతి విశ్వాసికి ప్రతి సంఘానికి పునాది అయి ఉన్నది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Paul had so much of revelation. మరి పౌలుకు అంత లోతైన ప్రత్యక్షత కలిగి ఉన్నాడు. Paul cannot preach a 10 minutes message, half an hour message, 45 minutes, 1 month. That is like chocolates for Paul. చూడండి, పౌలు ఎప్పుడు కూడా ఏదో 10 నిమిషాలు లేక అర్ధ గంట లేదా 2 గంటలు అలా బోధించలేడు అతను. You see, he was talking to them until midnight. ఇక్కడ మీరు చూడండి, ఆ రాత్రంతా బోధిస్తున్నాడు. Hallelujah. Hallelujah. He was the longest preacher in the entire Bible. బైబిల్ అంతట్లో గొప్ప ప్రసంగికుడు, చాలాసేపు మాట్లాడింది పౌలు. Hallelujah. Hallelujah. Jesus Christ revealed himself. Jesus Christ revealed his word. Jesus Christ revealed his revelations through the body of Paul. చూడండి, యేసుక్రీస్తు ప్రభు తన గురించి మరి ప్రత్యక్షతలు అవన్నీ కూడా పౌలు ద్వారా బయలుపరిచాడు. It is not Paul's message. అవన్నీ పౌలు సందేశం కాదు. It is a glorified Christ message through Paul. మహిమగల యేసు క్రీస్తు ప్రభు యొక్క ప్రత్యక్షతలు పౌలు ద్వారా ఇవ్వబడి ఉన్నాయి. These messages are so powerful. ఆ యొక్క సందేశములు ఎంతో I శక్తివంతమైనవి. encourage you to get into the Paul's revelation starting from the book of Romans all the way till the back. చూడండి, మరి మీరు పౌలు ప్రత్యక్షతలు తెలుసుకోవడానికి మరి రోమీయుల గ్రంథం నుంచి మొదలు పెట్టండి. అన్ని కూడా Specialize in all the Paul's letters. అన్ని పౌలు రాసిన పత్రికలు చదవండి. Acts 20 verse 8. మరి అపోస్తుల కార్యములు 20వ అధ్యాయం Now, 8వ వచనం. Paul is preaching long hours, so much powerful revelation till midnight is over, night is over. His preaching is still continuing. చూడండి, పౌలు ఇక దీర్ఘ ప్రసంగం చేస్తున్నాడు, ఇక ప్రసంగిస్తూ ఉన్నాడు, అర్ధరాత్రి కూడా దాటిపోయింది, విస్తారంగా మాట్లాడుతున్నాడు. Verse 8. 8వ వచనంలో There were many lamps in the upper room
where they were gathered together. Hallelujah. చూడండి, మేము కూడి ఉన్న మేడగదిలో అనేక దీపములు ఉండెను. What is upper room experience? మేడగది అనుభవం. It is John 16:12 experience. యోహాను 12వ వచనం అనుభవం. It is Paul's revelation experience. పౌలు యొక్క ప్రత్యక్షత అనుభవం Paul's అయ్యింది. truths experience. పౌలు బయలుపరిచిన సత్యము అనుభవం. Paul's powerful messages experience, upper room experiences. పౌలు మేడగదిలో ఇచ్చినటువంటి శక్తివంతమైన ప్రత్యక్షతలు It ఉన్నవి. says many lambs, not few lambs, so many lambs in the upper room. Glory to God. Hallelujah. చూడండి, మేడగదిలో అనేకమైన దీపములు ఉండెను. I can see this with my spirit eyes. నా ఆత్మీయ నేత్రాలతో నేను చూడగలను. Every believer is a lamp. ప్రతి విశ్వాసి యొక్క దీపం అయి Every ఉన్నారు. believer is the anointed lamp of God. మరి ప్రతి విశ్వాసి అభిషేకంతో కూడినటువంటి దేవుని దీపం అయి When ఉన్నారు. every lamp will come together, ప్రతి ఒక్క దీపము కూడినప్పుడు the upper room will begin to shine like anything. మేడగది ఎంతగానో ప్రకాశించనై The ఉన్నది. world will have an explosion. ప్రపంచానికి ఒక గొప్ప విస్ఫోటన జరగనై ఉన్నది. Hallelujah. Hallelujah. When believers come together, there's a special corporative anointing. విశ్వాసులు అందరూ కలిసినప్పుడు ఒక గొప్ప ప్రత్యేకమైన అభిషేకం అక్కడ దిగి ఉన్నది. Darkness will flee. చీకటి పారిపోతుంది. Right now, this is a prophetic meeting between the prophet Benhard Johnson and you sitting there. We are in the spirit, we are in a meeting. మరి చూడండి, ఇప్పుడు కూడా మీరు వింటున్న ఈ యొక్క టీవీ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా కూడా ప్రవక్త అయిన బెనర్డ్ జాన్సన్ గారు మరి మీరు కలిసి మనం ఒక కూడికలో ఉన్నాము. In Egypt, God began to put the punishment and the wrath was coming upon the people. There was such darkness in all Egypt. చూడండి, ఐగుప్తులో ఎప్పుడైతే తెగులు వచ్చిందో గొప్ప చీకటి వారిని ఆవరించింది, కమ్ముకున్నది. The Bible calls about thick darkness. అది ఒక గొప్ప చీకటి. But thank God. కానీ థాంక్ గాడ్, Good news. కానీ శుభవార్త, There was tremendous light in all the dwellings of all Israelites. Hallelujah. కానీ ఇశ్రాయేలు ఉన్న గృహాలలో మటుకు వెలుగు ఉండేనని రాయబడి ఉన్నది. In all the children of the camps of Israel, there was tremendous light. మరి ఇశ్రాయేలు ఉన్న యొక్క ఆ ప్రాంతాలలో అంతా కూడా వెలుగు ఉన్నది. I tell you as God's prophet, నేను దేవుని ప్రవక్తగా this సెలవిస్తున్నాను. cannot be a natural light. ఇది సాధారణమైన వెలుగు కాదండి. This cannot be a candle light or a lamp light. ఇది ఏదో క్యాండిల్ లైట్ దీపం వెలుగు కాదు. If it was candle light or a lamp light, ఒకవేళ క్యాండిల్ లైట్ గాని దీపం వెలుగు అయి ఉంటే then Pharaoh also can light a lamp or a candle, and all the Egyptians also can light a candle or a lamp. చూడండి, ఫరో కూడా ఒక క్యాండిల్ వెలిగించవచ్చు, ఒక కొవ్వొత్తి వెలిగించవచ్చు, లేదా ఒక దీపం వెలిగించవచ్చు. ఐగుప్తులు అందరూ కూడా Yes, వెలిగించుకోవచ్చు అవి. but they could not కానీ లేదు వాళ్ళు because కాదు. it was thick darkness. అది భయంకరమైన ఆ చీకటి It was కమ్ముకున్నది. a tremendous, dangerous, tangible darkness. అది ఎంతో భయంకరమైనటువంటి అనుభవం ఇచ్చే అటువంటి భయంకరమైన చీకటి. The darkness swallowed up the light. ఆ యొక్క చీకటి వెలుగును మింగివేసింది. Don't you think Pharaoh went to put the candle or the lamp? మీరు అనుకోరండి, మరి ఫరో వెళ్ళి ఉండొచ్చు దీపం Did not the వెలిగించడానికి. Egyptians try to put the light and the candle and the మరి lamp? ఆ ఐగుప్తులు కూడా లైట్ వేసి ఉండరా? Of course. వేస్తున్నారు. But the spiritual darkness that came, కానీ ఆత్మీయ చీకటి ఏదైతే కమ్ముకున్నదో it వాళ్ళని, swallowed up the candle light. ఆ క్యాండిల్ లైట్ ని కూడా మింగివేసింది. Supernatural oversights, the natural has to obey. చూడండి, ఎప్పుడైతే ఆ సూపర్ న్యాచురల్ అనేది బయలుపరచబడిందో సాధారణమైనది న్యాచురల్ అనేది మింగివేయబడుతుంది. The Israelites, the Moses, Aaron, Joshua, Miriam, and all the children of Israel, it was not a candle light, it was not a lamp light, it was a supernatural light. మోషే, అహరోను, మిరియాము వీళ్ళందరూ కూడా అక్కడ గొప్ప వెలుగుతో నింపబడ్డారు. Hallelujah. Hallelujah. It was a supernatural light. అది అసాధారణమైన వెలుగై ఉన్నది. In Genesis chapter 1, ఆదికాండం మొదటి when అధ్యాయంలో did God Almighty create the light? ఎప్పుడు వెలుగును సృజించాడు? And if I ask you, నేను నిన్ను you will అడిగినట్లయితే say, on the first day God created light. మీరు అంటారు మొదటి దినమున అంటారు. God said, let there be light. దేవుడు అన్నాడు వెలుగు కలుగును గాక అని పలికెను. And there was light. అప్పుడు వెలుగు But then if కలిగెను. you read the Bible, కానీ బైబిల్ చదివినట్లయితే the Bible says in Genesis chapter 1, ఆదికాండం మొదటి అధ్యాయంలో on the fourth day, 4వ దినమున on the fourth day only God created the sun and the moon and the stars. 4వ దినానని ఆయన గొప్ప జ్యోతులను కలుగజేశాడు, సూర్యుని చంద్రుని. Hallelujah. హల్లెలూయా. On the fourth day God created the sun, moon and the stars. మరి 4వ దినాన సూర్య చంద్ర నక్షత్రాలను సృజించాడు. So that means అంటే on the fourth day 4వ దినాన sunlight was there, అప్పుడు సూర్యకాంతి ఉన్నది, moonlight was there, చంద్రుని వెలుగు ఉన్నది, starlight was there. ఆ యొక్క నక్షత్రపు కాంతి ఉన్నది. Fourth day it came.
నాలుగో దినాన ఉన్నది. Yes or no? అవునా కాదా? But day number 1, కానీ మొదటి దినాన there was light. వెలుగు కలిగి ఉన్నది. What was this? ఏంటది? What was this light then? ఏ వెలుగు? It's not sunlight, అది సూర్యుని not వెలుగు moonlight, కాదు, అది చంద్రుని వెలుగు కాదు, not starlight. అది ఒక నక్షత్రంలో వెలుగు కాదు, It's not a natural light. అది సాధారణమైన వెలుగు It's కాదు, a supernatural light. అది అసాధారణమైన వెలుగు When అయి God ఉన్నది. said, When దేవుడు when చెప్పినప్పుడు, God spoke, దేవుడు let పలికినప్పుడు there be light. వెలుగు కలుగునుగా When He అన్నప్పుడు, spoke the word, ఆయన వాక్యం పలికినప్పుడు it was His Son, Lord Jesus Christ. అతని కుమారుడై ఉన్నాడు. It was Jesus Christ, the light of the world. ఎందుకంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఈ లోకానికి వెలుగై Even ఉన్నాడు. without the sun, సూర్యుడు లేకుండా, even without the moon, ఓ చంద్రుడు లేకుండా, even without the million stars, ఆ మిలియన్ నక్షత్రాలు లేకుండా Jesus కూడా Christ was sufficient. యేసు ప్రభు చాలు. Hallelujah. హల్లెలూయా. He is the light of the world. ఆయన ఈ లోకానికి వెలుగై He ఉన్నాడు. is the world light. ఆయన లోకానికి వెలుగు, He is your light. ఆయన నీ వెలుగై ఉన్నాడు. And He converts you ఆయన నిన్ను మార్చినప్పుడు like Him. ఆయన వలె And now you are the light of this world. నీవే ఈ లోకానికి వెలుగుగా మార్చబడ్డావు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Glory be to God. దేవునికి In మహిమ. upper room there were so many lamps. ఓ మేడగదిలో ఎన్నో దీపములు ఉన్నవి. Glory to God. You are a lamp. నీ ఒక దీపమై You are a ఉన్నావు. light. నీ ఒక వెలుగై ఉన్నావు. No devil can touch you. ఏ దయ్యం నిన్ను తాకలేదు. Upper room experience, మేడగది అనుభవం it's a full of light and enlightenment and illumination place. ఒక గొప్ప వెలుగు, వెలిగింపబడిన అనుభవం అయి ఉన్నది. We all need to be in that upper room experience where our minds, our spirits are illuminated. చూడండి, మనమందరం కూడా మేడగది అనుభవంలోనికి రావాలి. మనము వెలిగింపబడాలి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Verse 9. 9వ వచనంలో, And in windows sat a certain young man, Eutychus, who was sinking in deep sleep. He was overcome by sleep, and as Paul continued speaking, he fell down from the third story and he was taken up dead. అప్పుడు ఐతుకు అనే ఒక యవనస్తుడు కిటికీలో కూర్చుండి గాఢ నిద్రపోయి పౌలు చాలాసేపు ప్రసంగించుచుండగా నిద్ర భారము వలన జోగి 3వ అంతస్తు నుండి క్రింద పడి చనిపోయిన వాడై ఎత్తబడెను. Eutychus, the boy name. ఆ ఐతుకు, Amen. Young boy. ఒక యవనస్తుడు, Eutychus. ఐతుకు. Eutychus means ఐతుకు అనగా, you in Greek. You means good. ఈ యు అనగా మంచిది. Eutychus means good fortune. మరి ఐతుకు అనగా అదృష్టవంతుడు. Eutychus means also prosperity. అంటే అభివృద్ధి. Eutychus means good future. ఐతుకు అంటే మంచి భవిష్యత్తు. That means prophetically in the realms of the spirit, to tell you truth, to tell you the present spiritual condition, the church has lost his Eutychus. The good fortune, the prosperity has gone, the good future has gone. మరి చూడండి, ప్రవచనాత్మకంగా చెప్పాలి అంటే సంఘము ఆ యొక్క మంచి అవకాశము, అదృష్టము, ఆశీర్వాదము, అభివృద్ధి ఇవన్నీ కోల్పోయి ఉన్నది. Amen. ఆమేన్. This boy died. ఈ వ్యక్తి మరణించాడు. During Paul was teaching, పౌలు బోధిస్తుండగా this boy was in deep sleep. ఆయన గాఢ నిద్రలో వెళ్ళాడు. The church is in deep sleep in respect to Paul's revelations. మరి సంఘము పౌలు యొక్క ప్రత్యక్షతల విషయంలో Yeah. గాఢ నిద్రలో ఉన్నది. The church is ignorant of the Paul's revelation. పౌలు యొక్క ప్రత్యక్షతలు తెలియకుండా సంఘం ఉన్నది. Paul's revelation talks about power and glory and authority. మరి పౌలు ప్రత్యక్షతలన్నీ కూడా దేవుని యొక్క శక్తి, మహిమ, అధికారము గురించి మాట్లాడుతుంది. Paul's revelations contrary to the old covenant doctrines. మరి పౌలు యొక్క ప్రత్యక్షతలన్నీ కూడా పాత నిబంధనకు వ్యతిరేకంగా And ఉన్నది. so many churches all over the world, మరి ప్రపంచమంతా కూడా ఎన్నో సంఘాలు like this boy, they are sleeping. మరి ఈ యొక్క ఐతుకు వల్ల నిద్రపోతున్నారు. And from sleeping stage, మరి ఆ నిద్రమత్తులో నుంచి they move to death stage, మరి ఇప్పుడు మరణ స్థాయికి చేరారు. spiritually speaking. ఆత్మీయంగా మాట్లాడినట్లయితే But that need not be your condition. అది నీ స్థాయి కాదండి. How to bring back the Eutychus back in the church? Hallelujah. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఐతుకుని ఎలా సంఘంలో How ప్రవేశించాలి? to bring the good fortune back to the church? ఆ యొక్క అదృష్టాన్ని ఎలా సంఘానికి How తీసుకొని the church రావాలి? can move in prosperity? ఏ రీతిగా సంఘము అభివృద్ధిలో How the ప్రవేశించగలదు? body of Christ can move in victory and dominion? మరి సంఘము ఏ రీతిగా జయముతోటి, అధికారంతో ముందుకు సాగగలదు? How the church can affect the world? ఈ సంఘము ఏ రీతిగా ప్రపంచాన్ని ప్రభావితం చేయగలదు? Here is the answer. ఇక్కడే ఉంది జవాబు. Verse 10, Paul went down, fell on him and embraced him. Do not trouble yourself, for his life is in him. చూడండి, 10వ వచనం, అంతటా పౌలు క్రిందికి వెళ్ళి అతని మీద పడి కౌగలించుకొని, మీరు తొందరపడకుడి, అతని ప్రాణం అతనిలో ఉన్నదని వారితో చెప్పాను. Paul embraced the boy. మరి
పౌలు అతన్ని హత్తుకొని It is ఉన్నాడు. Paul's embrace that brought life in that dead body. చూడండి, ఎప్పుడైతే పౌలు అతన్ని కౌగులించుకున్నాడో దానిని బట్టి అతడు జీవం పొందుకున్నాడు. How can the church get back the Eutychus? మరి ఏ రీతిగా సంఘము ఆ యొక్క అభివృద్ధిని Glory. స్వతంత్రించుకోగలదు? It can come by Paul's embrace. మరి పౌలుని కౌగులించుకోవడం వల్ల Paul has to embrace Eutychus. మరి పౌలు ఐతుకును కౌగులించుకోవాల్సి. Paul's embrace has the power. పౌలు యొక్క కౌగులింపులో ఉన్నది శక్తి. Embrace the revelations of Paul. పౌలు యొక్క ప్రత్యక్షతలను Embrace the కౌగులించుకోనండి. teachings of Paul. పౌలు యొక్క బోధను హత్తుకొనండి. Allow Paul's revelations to embrace you. పౌలు యొక్క ప్రత్యక్షతలు నిన్ను ఆవరించును గాక. Paul's teachings to embrace you. పౌలు యొక్క బోధన మీరు హత్తుకోవాలి. Today Paul's embrace is coming upon you all. ఈ రోజు పౌలు యొక్క కౌగులింపు మీ యొద్దకు There is వస్తున్నది. something in Paul that is depositing in you. పౌలులో ఉన్నది మీలోనికి There is విత్తబడుతున్నది. something in Paul that deposited in Eutychus. మరి పౌలులో ఉన్నది ఐతుకులో నాటబడ్డది. Immediately Eutychus came back to life. ఇక ఇమ్మీడియట్ గా ఐతుకు మళ్ళీ తిరిగి లేచాడు. Resurrection power. ఆ యొక్క పునరుద్ధాన శక్తి Child of God. ప్రతి ఒక్క దేవుని Every బిడ్డ, Christian. ప్రతి Every క్రైస్తవుడు, pastor. ప్రతి పాస్టరు, Every apostle. ప్రతి Every అపోస్తలుడు, prophet. ప్రతి ప్రవక్త, Every teacher. ప్రతి Every బోధకుడు, prayer warrior. ప్రతి Every ప్రార్థన miracle పరుడు, worker. ప్రతి అద్భుతాలు చేయవాడు, Sunday school children. సండే స్కూల్ పిల్లలు, Entire body of Christ. క్రీస్తు అని సంఘము ఉన్న ప్రతి Everyone can operate in the resurrection power of the Almighty God. మరి దేవుని యొక్క పునరుద్ధాన శక్తిలో వారు సంచరించగలరు. Where is the power of God? దేవుని యొక్క శక్తి ఎక్కడున్నది? The power of God is in the word of God. దేవుని యొక్క శక్తి ఆయన వాక్యంలో ఉన్నది. Which word of God? ఏ వాక్యంలో? John 16:12. Paul's embrace needed. Paul's teaching needed. Paul's revelation brings the resurrection power of God. యోహాను 16:12లో ఉన్నటువంటిది పౌలు ప్రత్యక్షతలలో, పౌలు బోధనలో, పౌలు యొక్క ఆ యొక్క ప్రత్యక్షతలో అవన్నీ కూడా దాచబడి ఉన్నది. Hallelujah. Hallelujah. The world shaking power. ప్రపంచాన్ని కదిలించే శక్తి, Demon shaking power. అపవాదిని దయ్యాలను It's a వణికించే dead శక్తి, raising power. మృతులను లేపే శక్తి. God has locked this power in Paul's revelations. ఆ గొప్ప శక్తి అంతా కూడా పౌలు యొక్క ప్రత్యక్షతలో దేవుడు దాచి God ఉన్నాడు. is opening for you. దేవుడు అదే మీకు విప్పుతున్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Eutychus was back restored to the church. ఐతుకు తిరిగి ఆ సంఘానికి ఇవ్వబడి ఉన్నాడు. Glory be to God. దేవునికి మహిమ. Everything dead in your life నీ జీవితంలో మృతమైనదెల్లా is resurrecting today. ఈ రోజు అది తిరిగి లేస్తున్నది. Paul went back again to the upper room. మరి పౌలు తిరిగి మేడగదికి వెళ్ళాడు. Again he broke the bread second time. మళ్ళీ రెండోసారి మళ్ళీ రొట్టె విరిచాడు. That's the power of the Passover. అదే పస్కా యొక్క శక్తి. He again continued teaching till next day morning. మళ్ళీ Wow. మరుసటి దినాన మళ్ళీ బోధన ప్రారంభించాడు. Live your life in Paul's revelation పౌలు ప్రత్యక్షతలో మీరు జీవించండి. till you go to heaven పరలోకానికి and వెళ్ళే shake the వరకు world. లోకాన్ని కదిలించండి. I bless you. నేను నిన్ను See ఆశీర్వదిస్తున్నాను. you next week. తిరిగి వచ్చే వారం మనం తిరిగి కలుసుకుందాం. God bless you. Amen. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక. దేవుడు తన మహాకృపను బట్టి ప్రవక్త డాక్టర్ బెన్నర్ జాన్సన్ గారిని బహుబలంగా అంతర్జాతీయంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా వాడుకుంటున్నారు. శక్తివంతమైన అసాధారణమైన కార్యాలు ప్రతి చోట జరుగుతున్నాయి. మీ ప్రాంతాలలో పరిశుద్ధాత్మ ప్రవచనాత్మక ఉజ్జీవ సదస్సులు లేక సేవకుల మరియు నాయకుల సదస్సులు నిర్వహించాలని ఆశిస్తున్నారా? మరియు మీరు దైవిక స్వస్థతలు, విడుదలలు, ఉజ్జీవం, దేవుని బలమైన ఆత్మ కుమ్మరింపు, లోతైన దేవుని వాక్య ప్రత్యక్షతల కొరకు మరియు శక్తివంతమైన పరివర్తనను మీ జీవితంలో అనుభవించడానికి ప్రవక్త డాక్టర్ బెన్నర్ జాన్సన్ గారిని మీ ప్రాంతాలకు మరియు మీ సంఘాలకు ఆహ్వానించాలనుకుంటే దయచేసి 9399933388ని సంప్రదించండి. ప్రవచనార్థకమైన కార్యక్రమాలను వీక్షిస్తున్న ప్రతిసారి మీరెంతగానో ఆస్వాదించబడుతున్నారని మాకు తెలుసు. దేవుని అసాధారణమైన శక్తి చేత మీ ఆత్మ పురుషుడు ఎంతగానో పైకి లేవనెత్తబడుచున్నాడు, బలపరచబడుతున్నాడు. అనేకులు అనేక విధాలుగా అనేక రీతులుగా దీవించబడుతున్న అసాధారణమైన సాక్ష్యాలు మేము వింటున్నాం. దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక. మీరు ఈ పరిచర్యతో ప్రవచనార్థకమైన భాగస్వాములు కావాలని మిమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తున్నాం. మాతో నెలవారీ భాగస్వాములు అవ్వండి. దేవుడిచ్చిన దర్శనంతో మీ చేతులు మాతో కలపండి. మీరు ఈ పరిచర్యలో ప్రవచనాత్మక భాగస్వాములు కావాలనుకుంటున్నారా? కాల్ చేసి మాకు తెలియచేయండి.
పరిశుద్ధాత్మదేవుడు మీ హృదయంలో ప్రేరేపించిన కొలది మీరు 500 రూపాయలు లేక 1000 రూపాయలు లేక 2000 రూపాయలు మరియు అంతకు మించి ఈ పరిచర్యలో మీరు విత్తవచ్చు. మీరు ప్రవచనార్థకమైన భాగస్వాములుగా ఉండండి. ఫోన్ చేసి మాకు తెలియచేయండి. ప్రవక్త ఫలాన్ని మీరు పొందుకుంటారు. దేవుడు మిమ్మల్ని సమృద్ధిగా ఆశీర్వదించునుగాక.